ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ وہی دور ہے جس میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں اور قیامت کی بڑی نشانیوں کی پیشن گوئیاں بھی کھل کر ہمارے سامنے آنے لگی ہیں۔ یہ وہی فتنے ہوں گے جس سے مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس دور میں نت نئے فتنے ہمارے گھروں پر ایسے ظاہر ہوں گے جیسے بارش کے قطرے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ پاک کے محلات میں سے ایک محل کی چھت پر چڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کیا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں کی چھت پر بارش کے قطروں کی مانند گرتا دیکھ رہا ہوں۔ آج ہم جن فتنوں میں گرے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی احادیث کی روشنی میں کیسے ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ستمبر 11، 2001 جدید دور کا ایک فیصلہ کن دن جس نے دنیا کو ایک نیا موڑ دیا، جسے آج ہم اور ہماری نسل جانتے ہیں۔ اس دن نے لوگوں کے درمیان ایک باؤنڈری لائن کھینچ ڈالی۔ اس باؤنڈری لائن کے ایک جانب والے لوگوں کا ماننا ہے کہ 9/11 کے حملوں میں خود امریکی ہاتھ ملوث ہے، جبکہ لائن کے دوسری جانب سے صدائیں اٹھائیں ان حملوں میں اسامہ بن لادن کا ہاتھ ہے۔ مگر جدید دور کی یہ باؤنڈری لائن اس دور کی ایجاد نہیں۔ اس باؤنڈری لائن کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا، جہاں سے تاریخ انسانی کا سب سے بھیانک دور شروع ہوگا۔ دنیا کے درمیان کھینچی اس باؤنڈری لائن میں ایک جانب وہ ہوں گے جو مذہب کے ماننے والے ہوں گے تو دوسری طرف وہ جو مذہب کے ماننے سے انکار کریں گے۔ اس بڑی پیشن گوئی کی ایک جھلک 9 ستمبر کی صورت میں پوری دنیا نے دیکھ لی، جسے دیکھتے ہوئے ATS یعنی ملحدین نے ایک ایسے مذہب کے خلاف جنگ کا آغاز چھیڑ دیا جو ان کے دجالی قیام سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور جس جنگ میں نہایت چالاکی اور ہوشیاری سے اسلام پروپیگنڈا شروع کیا۔ پھر دلیر اور بہادر سمجھے جانے والے کہاں سے کہاں جا پہنچے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر اپنے ہی بنائے گئے ایک اصول کو بھول گئے، ایچ ایکٹیویٹی ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ رسپانس۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس سیکھنے کے لیے ایک عظیم برٹش امپائر جو اپنے وقت کی زبردست طاقت مانی جاتی تھی، مگر وقت نے ان کا ایسا فیصلہ کیا کہ آج وہ گنتی کے قابل بھی نہیں رہے، جو اب مغربی کنٹرول میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید 9 ستمبر کو ہی فتنۃ الدخامہ فرمایا تھا، جس کا مطلب ہے تاریکی، اور اس دن سے ہی پوری دنیا کے لیے ایک تاریک دن کا آغاز ہوا تھا۔ اس فتنے کا خاتمہ دجال کی آمد سے ہوگا، جس کے بعد آئے دن نت نئے اور اس سے بھی خطرناک فتنوں کا آغاز ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمانے میں ہونے والے فتنوں کا ذکر شروع فرمایا۔ جہاں پر بہت سارے فتنوں کا ذکر ہوا، وہیں پر فتنہ اخلاص کا بھی ذکر فرمایا۔ ہم سے ایک شخص عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص کا فتنہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیسا فتنہ ہے اور کس نوعیت میں ظاہر ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، وہ بھاگنا اور مال کا ناحق حاصل کرنا ہوگا، جس کا مطلب ہوا لوگوں کے درمیان آپس میں شدید بغض حسد ہوگا اور لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کوئی کسی کی صورت دیکھنے تو کوئی کسی کا ہاتھ نبھانے کا روادار نہیں ہوگا۔
बस सिर्फ एक दूसरे का माल छीनने और दूसरे का माल हड़प कर लेने के चक्कर में होगा। इसके बाद फितना सराका का जिक्र किया, जिसकी तरीकी और तबाही एक ऐसे शख्स के कदमों से निकलेगी, यानी ऐसे फितने का ताल्लुक इस शख्स से होगा जो मेरी अहले बैत में से होगा। वो शख्स ये गुमान रखेगा कि वो किरदार के हवाले से भी मेरे ख़ानदान से होगा, मगर हकीकत तो ये होगी भले वो निस्बत के एतबार से मेरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, मगर वो फ़ेलो किरदार के एतबार से मेरे अहले बैत से हरगिज़ नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं कि मेरे दोस्त और मेरे अपने तो वही लोग हो सकते हैं जो मुत्तकी और परहेज़गार हों। फिर इस फितने के बाद लोग ऐसे फितने का इतबार करके बैत करेंगे जो पसली के ऊपर कोहले की मानित होगा। फिर दुहाइमा का फितना ज़ाहिर होगा और वो फितना इस उम्मत में से किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ेगा जिस पर उसका हाथ तमाचे के तौर पर ना लगा होगा। ये फितना इतना वसी और हमागीर होगा कि उम्मत का हर शख्स उसके असरात को महसूस करेगा, जो हर मुसलमान को नुकसान में मुब्तला करेगा। और जब ये कहा जाने लगेगा कि ये फितना ख़त्म हो गया है, तो इसकी मुद्दत मज़ीद बढ़ जाएगी। ये बात अलग से है कि किसी वक्त इस फितने का असर थोड़ा कम होता दिखाई दे तो लोग ये सोचने लगे कि फितना ख़त्म हो गया, मगर असल में ख़त्म नहीं हुआ होगा, बल्कि इसका वक्त और बढ़ जाएगा। आदमी सुबह ईमान की हालत में उठेगा तो शाम को काफिर बन जाएगा। ये फितना इंसानी दिलो दिमाग पर इस कदर गालिब हो जाएगा कि दिन रात इंसानी सोचों में तब्दीली पैदा होती रहेगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स सुबह को ईमान की हालत में उठेगा कि किसी मुसलमान की मालो जान इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाना इस्लाम में हलाल नहीं, मगर शाम होते हुए ये साबित करने की कोशिश में लग जाएगा किसी मुसलमान की जानो माल इज़्ज़त आबरू को नुकसान पहुंचाना, इसके माल को हड़प करना जायज़ हलाल है। ये सूरत हाल इस तरह जारी रहेगी हत्ता कि यही वजह लोगों को अपने हैमों तक महदूद कर देगी। सूरत हाल ये होगी कि एक हैमा ईमान का होगा, इसमें नफाक नहीं होगा, तो एक हैमा नफाक का होगा जिसमें ईमान नहीं होगा। जब ये बात वाज़िया होगी तो इस दिन या इससे अगले आने वाले दिन दज्जाल के आने के मुंतज़िर रहना। इस तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन करीब ऐसे फितने बर्पा होंगे जिसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़े होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो इन फितनों को दूर से जांघने पर देखेगा तो वो इसे अपनी लपेट में ले लेंगे। इस दौर में किसी को जिस जगह पनाह की जगह मिले या अपने बचाव के लिए महफूज जगह पाए तो वो इसमें चला जाए। मज़ीद फरमाया, जो अपने पास ऊँट रखता हो वो अपने ऊँट से जा मिले, जिसके पास बकरी हो वो अपनी बकरी से जा मिले और जिसके पास ज़मीन हो तो वो अपनी ज़मीन पर ही जा बैठे। हमसे किसी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें से किसी के पास कुछ भी ना हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इसे चाहिए कि अपनी तलवार लेकर अपनी धार पत्थर से मारते हुए ख़त्म कर दे, यानी इसे लड़ने के काबिल ना रहने दे। जो भी इन्हें जहाद में लड़ने के लिए कहे तो वो उसकी बात ना माने, क्योंकि जहाद की लड़ाई में इस्तेमाल होकर जो भी इस लड़ाई में मारा गया वो अपना ठिकाना जहन्नुम में समझे। 9 सितंबर 2001 को दुनिया ने देखा कि कैसे मुसलमानों को मगरबी ताकतों ने इस फितने में डाल दिया और कैसे मुसलमान को मुसलमान ज़मीन की हिफाजत के लिए उकसा दिया कि वो और ज़्यादा मज़ाहमत करे और दुनिया की नज़र में वो और ज़्यादा दहशतगर्द साबित हो जाएं, क्योंकि दुनिया वो ही देखेगी जो दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। क्या आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशनगाही को नहीं देख पा रहे? जहाद के नाम पे मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है, या मुसलमानों के सामने मुसलमानों की इज़्ज़त, माल, जान, आबरू को कुचला जा रहा है।
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ مسلمان ممالک میں جہاد کے نام پر تباہی مچائی گئی اور آج مسلمان کے ساتھ دہشت گرد کا لیبل لگ چکا ہے۔